Parliament and State President Gujarat BJP, Sri Rushikesh Ji Patel, Mantri Gujarat Sarkar, Sri Molu Bhai Hardas Bhai, Mantri Gujarat Sarkar, Sri रामी बहन बाजा, जिला पंचायत प्रमुख, मंच पर मौजूद सभी सम्मानित सांसदगण, विधायकगण एवं सारे प्रशासनिक अधिकारीगण और मेरे बहनों भाइयों, आई विल डिलीवर माई स्पीच इन हिंदी and simultaneously it will be translated by Mahesh Babu in Tamil. नमस्कार, वड़क्कम, केम छो? आज सौराष्ट्र तमिल संगमम आयोजन में विश्व के सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के सानिध्य में हम सभी को एकत्र होने और भारत की सांस्कृतिक एकता को दर्शाते क्षण का साक्षी बनने का हमको अवसर मिला है। बहनों भाइयों, सौराष्ट्र और तमिलनाडु का यह संगम दो प्रदेशों के लोगों का यह मिलन का एक कार्यक्रम भर नहीं है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक वैभव का एक पावन महोत्सव है। सौराष्ट्र तमिल संगमम जितना सुंदर नाम मिला है, इस महोत्सव को यहाँ बैठे हुए हमारे अनेक बहनों भाइयों के पूर्वजों ने सदियों पहले इस जमीन पर सांस ली थी, यहाँ महादेव की पूजा की थी, यहाँ की गलियों में उन्होंने व्यापार किया था, यहाँ के समंदर से उन्होंने अपना नाता जोड़ा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही उत्तम एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र दिया है। उसी मंत्र को सार्थक करने के लिए सौराष्ट्र के ऐसे लोग जिन्होंने सदियों पहले यहाँ सौराष्ट्र यानी सुराष्ट्र यानी एक सुंदर प्रदेश का निर्माण किया था, वह अपनी धरती से मिलने के लिए आ रहे हैं, भगवान सोमनाथ को यहाँ पर नमन करने के लिए आ रहे हैं। इसे मैं भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर देखता हूँ और सौराष्ट्र तमिलनाडु के हमारे बहनों भाइयों को हृदय से बहुत बहुत मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। प्लीज। வணக்கம், கேம் சோ? நான் இன்று இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் குஜராத் மாநிலத்தின் முதல்வர் அவர்களும் தெலங்கானாவிலிருந்து வந்திருக்கும் ஸ்ரீ கவர்னர் ஸ்ரீ தமிழிசை சவுந்தரராஜனும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் மிக இந்த காரியத்தை நன்றாக முடிந்தெடுக்கும் அமர்ந்திருக்கும் தமாம் எல்லாரையும் நான் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சௌராஷ்டிரா தமிழ் சங்கம் பரது போல தமிழ்நாடுக்கும் குஜராத்திற்கும் ஒரு புது உணர்வை கொண்டு வருவதற்காக பாரத பிரதமர் எடுத்த ஒரு முயற்சியை புதுப்பிக்கிறதுக்காக இங்கே எல்லோரும் வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம். சௌராஷ்டிராவின் இடத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு போயிருக்கும் நம்ம சகோதர சகோதரிகள் இங்கே உள்ள உணர்வுகளை கொண்டு சென்றிருக்கின்றார்கள். அந்த உணர்வுகளை இத்தனை நூற்றாண்டு பிறகு இங்கே திருப்பி கொண்டு வரதுக்கும் பாடுபட்டிருக்கிறார்கள். ஏக் பாரதம் ஸ்ரேஷ்ட பாரதம், ஒரே பாரதம் சிறந்த பாரதம் என்ற உணர்ச்சியை திருப்பி கொண்டு வந்த முயற்சி செல்லும் பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே சோம்நாத் ஜோதிர்லிங் இடத்தில் நமக்கு வருகை தருவதற்கு இங்கு எல்லாரும் ஒன்று சேர்வதற்காக நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த பாரத பிரதமருக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். पिछले कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सभ्यता, धर्म और संस्कृति को समर्पित जितने भी कार्य हुए हैं, उन्हें के एक बात देखकर तो कही जा सकती है कि इस देश में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, कल्चरल रिनाशा का युग आ गया है। यह देश एक बड़े सांस्कृतिक बदलाव का साक्षी बन रहा है और हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस बदलाव को न केवल अपनी आंखों से देख रहे हैं, बल्कि इस बदलाव में हम सहभागी भी हैं। साथियों, मैं देश का रक्षा मंत्री हूं और देश की सुरक्षा का कार्यभार मैं देख रहा हूं। जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में मैंने सोचा कि इस महोत्सव को देश के रक्षा मंत्री के होने के नाते मैं किस दृष्टि से देखता हूं, इस पर भी अपनी बातें मैं आप सबके सामने कुछ रखना चाहूँगा। साथियों, आप लोग अवगत हैं, कुछ ही समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से काशी तमिल संगमम का भव्य और सफल आयोजन किया गया था और आज सौराष्ट्र तमिल संगमम का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। इसके पहले एक और उदाहरण देखिए कि सरकार के प्रयासों से कैसे उज्जैन में बाबा महाकाल के क्षेत्र में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो गया और उनके भी पहले एक और उदाहरण देखिए, विश्व की प्राचीनतम नगरी ज्ञान नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के परिसर के पुनरुद्धार कर सरकार ने बाबा के चरणों में प्रसाद चढ़ाने का कैसा कार्य किया है।
इसी प्रकार राम मंदिर का भी एक उदाहरण देखिए। जो रामचंद्र जी देश के जनमानस में निवास करते हैं, उन राम जी को अयोध्या में निवास मिलना कितना मुश्किल काम हो गया था। जाने कितनी पीढ़ियां इस इंतजार में खप गईं कि कभी राम मंदिर का निर्माण होगा कि नहीं होगा। राम मंदिर का नाम आते ही लोग हमारा उपहास बनाने लगते थे। राम मंदिर के निर्माण की लोग तारीख पूछने लगते थे। सैकड़ों वर्षों से राम मंदिर बनने का सपना पाले बैठे उनके भक्तों ने इसे बस एक सपना भर मान लिया था, कभी पूरा न होने वाला यह स्वप्न मान लिया था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भव्य राम का मंदिर अयोध्या की धरती पर का निर्माण हो रहा है। मेरे बहनों भाइयों, इतना ही नहीं, पहले लोग पूछा करते थे, जब हम लोग कहते थे हम अयोध्या आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तो लोग ये पूछते थे डेट बतलाइए, तारीख बतलाइए, कब आप मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा अब मंदिर जल्दी ही तैयार होने वाला है, और जिस दिन उसका उद्घाटन होगा ऐसे सवाल पूछने वाले लोगों को मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से उस भव्य कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाना चाहिए। நான் இந்த தருணத்தில் ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்ட் பாரத் என்றும் இந்த உணர்ச்சியை ஒரு கல்ச்சுரல் ரினைசான்ஸ் என்ற விதத்தில் நாம் காணக்கொள்ள வேண்டும். நான் இந்த நாட்டின் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டராக இருக்கின்றதால் என்னோட கண்ணோட்ட பார்வையும் அந்த விதத்திலே இருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் கடந்த வருடம் முன்பு காஷி தமிழ் சங்கம் காஷியில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தொடங்கி வைத்தார். அப்பொழுதும் தமிழகத்திலிருந்து லட்சக்கணக்கான மக்களும் ஆயிரக்கணக்கான மக்களும் ட்ரெயினில் சென்று அந்த காஷி தமிழ் சங்கத்தில் கலந்து கொண்டனர். அதன் தொடர்ச்சியாக இப்பொழுது சோம்நாத்தில் பாரத பிரதமரின் கண்கோணத்தில் அந்த நேர்காணத்தில் இங்கு புதிய ஒரு தமிழ் சங்கமம், சௌராஷ்டிர தமிழ் சங்கம் நடக்கின்றது. இதில் நீங்கள் கல்ச்சுரல் ரெனேசான்ஸ் என்ற ஒரு வாக்கியத்தை முக்கியமாக கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த டெவலப்மெண்டல் ஃபேஸஸில் அயோத்தியாவில் இருக்கின்ற ராமர் கோயிலாக இருக்கட்டும், காஷியில் இருக்கும் காஷி காரிடோர் ஆகட்டும், உஜ்ஜைனில் பட்டேல் சாஹிப் நடத்தி கொடுத்த உஜ்ஜைன் மகாகால் காரிடோராக இருக்கட்டும், ராமேஸ்வரத்தில் இருந்த ராம் சேத்துவாக இருக்கட்டும், சோம்நாத்தில் உள்ள சீ ஃப்ரண்ட் ரிவர் ஃப்ரண்டாக இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையும் ஒரு முன்னோடியாக பார்க்கின்றேன். புதிதாக நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். எப்பொழுது ராமர் கோயில் கட்டும் கேம்பெயின் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த தருணத்தில் வருடங்களாக ஒருத்தர் ஒரு கேள்வியை கேட்டுக்கொண்டு வந்தனர், பலரும் கேட்டுக்கொண்டு வந்தனர். ராமர் கோயில் எப்பொழுது கட்டப்படும், எங்கே கட்டப்படும் என்று கேட்டதற்கான பதிலை இப்பொழுது நாங்கள் கொடுத்து வருகிறோம். இதில் ராமர் கோயில் எப்பொழுது கட்டப்படும், எங்கு கட்டப்படும் என்று கேட்டவர்களுக்கு நான் ஒரு பதில் சொல்ல இப்பொழுது கருணப்பட்டிருக்கிறேன். நான் ராமர் கோயில் கட்டி முடித்து அந்த இனாகுரேஷன் நடக்கும் பொழுது இந்த தேதியை குறித்து கேட்டவர்கள் எல்லாரையும் அங்கு அழைக்குமாறு நான் எல்லாரிடம் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதுதான் எங்களோட பதில். ராமர் கோயில் கட்டிய எந்த டேட் ஆனாலும் அதை கேட்டவர்கள் எல்லாரையும் அங்க வருமாறு நான் அழைக்கிறேன். साथियों, आप सभी सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में आप अवगत हैं। अब तो स्पेस और साइबर सुरक्षा जैसे नए नए डायमेंशंस भी इसके अंदर जुड़ गए हैं, पर इनके साथ ही सिक्योरिटी का और एक डायमेंशन है जिसमें सुरक्षा उतनी ही आवश्यक है जितनी बाकी सब में, और वह डायमेंशन है हमारी संस्कृति का, हमारे कल्चर का। इसे मुझे कोई नाम देना हो तो उसे मैं सांस्कृतिक सुरक्षा यानी कल्चरल सिक्योरिटी का नाम इसे देना चाहूंगा. நான் இப்பொழுது இங்கிருந்து பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்முடைய நாட்டின் எல்லையை பாதுகாக்குவது விஷயமாக இருக்கட்டும், எக்கனாமிக் ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்கட்டும், சோஷியல் ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்கட்டும், இல்லது சைபர் செக்யூரிட்டியாக இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமாக இந்த சௌராஷ்டிரா தமிழ் சங்கம் உங்களுக்கு ஒரு புது உணர்ச்சியை தரும் என்று நினைக்கிறேன். இதில் ஒரு புதிய வாக்கியத்தையும் நான் உங்களுக்கு இன்று கூறுமாறு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதில் எல்லாத்தையும் விட நம்முடைய பாரத தேசத்தின் கல்ச்சரை உணர்ந்து கொள்ளுமாக கல்ச்சுரல் செக்யூரிட்டி என்றும் வார்த்தையை நாம் இன்று உங்களிடம் நான் கொடுக்கிறேன். किसी राष्ट्र की अस्मिता को अक्षुण्ण रखने के लिए जिस तरह से वहां की सीमाई सुरक्षा और बाकी अन्य चीजों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उसकी अस्मिता को बनाए रखने के लिए वहां की संस्कृति की भी सुरक्षा उतनी ही आवश्यक होती है. साथियों, मैं यह देख रहा था, बड़ा ही मार्मिक इतिहास रहा है तमिलनाडु में बसे हमारे सौराष्ट्रियन बहनों भाइयों का.
उस इतिहास से तो हम सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं ही, किंतु आज मैं उस समय के बारे में सोच रहा हूं जब यहां सौराष्ट्र के मूल निवासी रहते होंगे। उन लोगों ने अपने प्रदेश को उन्नत बनाने के लिए कितना प्रयत्न किया होगा, कितना सामर्थ्य रहा होगा, कितना कौशल रहा होगा उनमें, कि जिस धन संपदा का निर्माण उन्होंने किया उसकी ख्याति देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी जाने कहां कहां तक पहुंची, और यहां से हजारों मील दूर से आताताई इस वैभव को लूटने का दुष्ट विचार लेकर यहां चले आए। நான் இங்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். பார்டர் செக்யூரிட்டி, தேசத்தின் செக்யூரிட்டி எவ்வளவு முக்கியமானதோ அதேபோல் கல்ச்சுரல் செக்யூரிட்டியும் மிக மிக முக்கியமானது. உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், சோமநாத கோயிலில் லூட் நடந்த பொழுது இந்த கோயில் உடைக்கப்பட்டது. அதன் புனர்ஜீவனும் இப்போது வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறது. அப்பொழுது இங்கு வாழ்ந்து வந்த நம்ம சௌராஷ்டிரா மக்கள் இங்கிருந்து 1000 மைல்கள் தூரம் சென்று தமிழகத்தில் தமிழ்நாட்டிலும் அடைக்கலம் அடைந்தனர். அப்பொழுது நம்மால் உணர முடியும் அவர்கள் இங்கே எவ்வளவு சம்பத்தையும் எவ்வளவு சுகத்தையும் கொண்டிருந்தனர். இதையெல்லாம் விட்டு அங்கு போய் அங்கு சென்று அடைக்கலம் தந்தாலும் தமிழ்நாடு அவங்களுக்கு அந்த அடைக்கலத்தை கொடுத்து வந்தது. ஆனால் இவ்வளவு நடந்த போதும் அவர்கள் சௌராஷ்டிரா அண்ட் குஜராத்திங்கிற அந்த ஸ்பிரிட்டை விடாமல் இப்பொழுதும் காத்து கொண்டு வருகின்றனர். தமிழகத்தில் இருந்தாலும் சௌராஷ்டிரத்தில் திருப்பி வந்த பொழுது சௌராஷ்டிரத்தில் உள்ள எல்லா வழிகளிலும் நீங்கள் கொண்டிருந்த உங்கள் உணர்வுகளை மீண்டும் புதுப்பிக்குமாறு நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். सौराष्ट्र ऐसे ही सुराष्ट्र नहीं बना होगा। उन लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत, महादेव के प्रति अपार श्रद्धा और अपने बाहुबल से यहाँ एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण किया होगा, और इसलिए सोमनाथ की समृद्धि उन आक्रांताओं के आंखों में चुभी और इस वैभव का अपहरण करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। छल शर्म से आक्रांता यहाँ का धन वैभव और समृद्धि तो ले ही गए, और जो ले जा सकने में समर्थ न हुए उसका विध्वंस भी बड़े पैमाने पर किया। क्या क्या नहीं तोड़ा उन्होंने, मंदिर तोड़े, घर तोड़े, विद्यालय तोड़े, पुस्तकालय जलाए, बाग बगीचे नष्ट किए। यानी भारत के धन वैभव को लूटने खसोटने की राह में जो जो कुछ भी सामने दिखाई दिया सब तोड़ते चले गए, सब नष्ट करते चले गए। पर कुछ ऐसा भी था जिसे तोड़ना उनके बूते की बात नहीं थी मेरे मित्रों। तोड़ना तो दूर, वहां तक पहुंचना उनके लिए किसी भी सूरत में संभव नहीं था। कुछ तो ऐसा था जो जितना बाहर से दिखाई देता था उसके 1000 गुना लोगों के भीतर बसा हुआ था, और वह कुछ जो था वह कुछ और नहीं, वह हमारा भारत ही था। நான் இங்கு மிகவும் குறிவிக்க விடுக்கும் நம்மளது சௌராஷ்டிரா தமிழ் மக்கள் இங்கிருந்து அடைக்கலம் தேடி இங்கிருந்து சென்ற போது இங்கு உள்ள கோயில்கள் உடைக்கப்பட்டது, இங்கு உள்ள லைப்ரரிகள் உடைக்கப்பட்டது, இங்கு உள்ள ஸ்கூல்கள் உடைக்கப்பட்டது, இங்கு உள்ள வீடுகள் உடைக்கப்பட்டது. ஆனால் இங்கிருந்து அவர்கள் சென்றவர்கள் அவர்கள் மனதில் இருந்து இந்த ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்ட் பாரத் என்னும் உணர்வையும் இந்தியன் என்ற உணர்வையும் இங்கிருந்து கொண்டு விடவில்லை. இங்கிருந்து தமிழகம் சென்றாலும் சௌராஷ்டிரத்தில் இருந்து சௌராஷ்டிரியன் என்றும் ஒரு ஃபீலிங்கையும் கொண்டு சென்றார்கள். இப்பொழுதும் இந்தியன் என்ற ஒரு நினைவையும் அவர்கள் கொண்டு சென்று திரும்பி இங்கு வந்திருக்கிறார்கள். ऐसा भारत जो एक शाश्वत विचार के रूप में अनादिकाल से चला आ रहा है, ऐसा भारत जो एक भूखंड मात्र न होकर अपने निवासियों के हृदय का भाव है, और ऐसा भारत जो सभ्यता के रूप में सर्वसमावेशी और उदारता का पर्याय है। प्रेम, आत्मा, मन, धर्म और ईश्वर को आदिकाल से अब तक दुनिया के जाने कितने विद्वान ऋषि और मनीषी परिभाषित करने का प्रयास करते रहे हैं, पर इनकी पूर्ण परिभाषा आज तक नहीं की जा सकी है। साथियों, परिभाषा का मतलब होता है कि उसके सहारे आप किसी व्यक्ति को, संबंधित वस्तु या विचार को स्पष्ट पहचान करा दें। परिभाषा के सहारे आप किसी को शरीर का, आंख का, नाक का, हाथ पैर का ज्ञान करा सकते हैं, पर मन का ज्ञान किसी भी सूरत में नहीं करा सकते हैं। गीता तक में मन की चंचलता, मन के निग्रह आदि के बारे में कहा गया है, पर वह मन वास्तव में है क्या, यह बात नहीं कही गई है। इसी प्रकार ईश्वर को भी आज तक परिभाषित किया जा सका है क्या? अनेक लोगों ने ईश्वर को परिभाषित करने का प्रयास किया है। किसी ने ईश्वर को साकार रूप में देखा है, किसी ने निराकार के रूप में देखा है, किसी ने निर्गुण के रूप में देखा, किसी ने सगुण के रूप में देखा है, किसी ने माता पिता में ईश्वर देखा तो किसी ने गुरु में देखा है। परंतु वास्तव में ईश्वर है क्या? अनुभव करने वाले
वालों ने बस अनुभव किया, इसे कोई बता नहीं सकता। और संत भीखा ने इसे लेकर बड़ी अच्छी बात कही है। वे कहते हैं, भीखा बात अगम की, कहन सुनन की नाय, जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नाय। यानी ईश्वर तो बस ईश्वर है, वह कहने और सुनने की वस्तु नहीं है, वह तो बस अनुभव करने की चीज है। और जो उनके बारे में जान गया वह उनको व्यक्त नहीं कर सकता है, और जो उन्हें व्यक्त करने का दम भर रहा है, समझो उसने अभी ईश्वर को जाना ही नहीं है। நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்பும் ஒரு விஷயம், கடவுளை எல்லாரும் கடவுளாக பார்க்கும் பொழுது கடவுள் என்ற ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் ஒரு உணர்ச்சியை தரும். இது பலரும் அவர்கள் கடவுளை வேறு வேறு பாகுபாடாக பார்த்து வருவார்கள். ஒருத்தர் பீஸ், ஒருத்தர் பிரேமம், ஒருத்தர் ரிலிஜன் என்ற பல பல விஷயமாக பார்த்துக் கொள்வார். ஒருத்தர் அம்மாவாக பார்க்கலாம், ஒருத்தர் அப்பாவாக பார்க்கலாம், ஒருத்தர் படிப்பிக்கும் குருவாக பார்க்கலாம். இது எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் பார்க்கும் கோட்பாடாக தான் இருக்கிறது. ஆனால் கடவுள் வசித்து வரும் நமது உடம்பில் நம்ம கடவுளாக பிற மனிதர்களை பார்க்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். साथियों, आप यही देखिए, बाबा सोमनाथ के सानिध्य में जिस आनंद की, जिस देवत्व की अनुभूति हम सभी को होती है, उसे हम परिभाषित कर सकते हैं क्या? नर्मदा के स्नान के बाद बाबा की आरती में जब शंखनाद के साथ हर हर महादेव का उद्घोष होता है और आपका रोम रोम खिल उठता है, तो आप उसे किसी से व्यक्त कर सकते हैं क्या? या सीमा पर जब हमारे जवान भारत माता की जय के साथ वीराने में भी तरंग पैदा कर देते हैं, तो क्या उसे कहीं लिखा जा सकता है क्या? कतई नहीं, उसे बस फील भर किया जा सकता है मित्रों, उसकी कोई परिभाषा किसी भी सूरत में नहीं दी जाती। मालूम है क्यों? क्योंकि यह सब हमारे भीतर की चीजें हैं, और भीतर की चीजों की कोई परिभाषा नहीं होती है, और परिभाषाएं प्रायः बाहरी चीजों की होती हैं मित्रों, आंतरिक चीजों की नहीं है। भारत भी हमारे लिए कोई बाहरी चीज नहीं है, भारत हमारे भीतर बसता है, और इसलिए भारत की परिभाषा देना यह बहुत ही कठिन कार्य है। वैसे इसके बारे में भी अनेक बातें हुई हैं। जो समुद्र के उत्तर में स्थित है, जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जो इतने लैटिट्यूड पर है, इतने लॉन्गिट्यूड पर है, जो इतने एरिया में फैला है, आदि आदि। पर यह सब भारत के स्पेसिफिकेशंस भर हैं मेरे साथियों, भारत की विशेषताएं भर हैं। यह भारत की डेफिनेशन, यह भारत की परिभाषा नहीं है। भारत दिमाग से समझने की चीज नहीं है, भारत एक अनुभूति का विषय है। நான் இந்த தருணத்தில் ஒரு விஷயத்தை கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். நீங்கள் தமிழகத்திற்கு வந்தாலும் குஜராத்தில் இருந்தாலும் நீங்கள் சோம்நாத் கோயிலில் வந்திருக்கும் பொழுது அங்கு நடக்கும் ஒரு ஆர்த்தியை நீங்கள் பார்த்து கொண்டால் உங்கள் ரோமாஞ்சம் எழும்பியரும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அதே போல்தான் நம்முடைய ஒரு பாரதத்தின் ஒரு சோல்ஜர் பார்டரில் நம்ம நாட்டை காத்து கொள்ளும் போது அதை பார்க்கும் பொழுதும் உணர்வு கொள்ளும் பொழுதும் நம்ம உணர்வு கொள்ள வேண்டியது பாரதத்தின் ஒரு அனுபவம். பாரதம் ஒரு பேர் அல்ல, இது ஒரு இமோஷன். பாரதம் ஒரு போர் அல்ல, பாரதம் ஒரு ஃபீலிங். பாரதம் ஒரு பேர் அல்ல, இது பர்டிகுலர் லாட்டிடியூட் லாஞ்சிடியூடில் டிஃபைன் செய்ய முடியாத ஒரு விஷயம். நார்த்தில் நம்ம ஹிமாலயாக இருந்தாலும், சவுத்தில் நம்மளது கடலாக சூழ்ந்திருந்தாலும், பாரதம் ஒரு ஜியோகிராபிக்கல் ஸ்பேஸில் உள்ள நம்ம கருத முடியாது. பாரதம் என்ற ஒரு உணர்ச்சி நம்ம எல்லாருக்கும் தமிழகத்திலாக இருந்தாலும், குஜராத்திலாக இருந்தாலும், நார்த்திலாக இருந்தாலும் பாரதம் என்ற ஒரு உணர்ச்சியை நாம் மீண்டும் மேற்கொள்ளும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். भारत को यहाँ के जन जन के अंतर्मन में पहुँच कर ही जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इसलिए भारत को आप खोजने निकलेंगे तो आपको निष्ठा के साथ खेती करने किसान में मिलेगा, मजदूर में मिलेगा यह भारत, और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा में संलग्न यहाँ की जनता में मिलेगा यह भारत। भारत आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में मिलेगा, 52 शक्तिपीठों में मिलेगा, और 4 धामों में मिलेगा। भारत आपको शंकराचार्य और संत तिरुवल्लुवर के ज्ञान में दिखाई देगा, कबीर और गुरु नानक की वाणी में दिखाई देगा, नरसिंह मेहता, श्री शंकर देव, तुलसी, सूर और मीरा की भक्ति में दिखाई देगा। इन भक्त विभूतियों ने अलग अलग भाषाओं और अलग अलग शब्दों में चाहे जो भी कहा हो, उनका मूल भाव आप देखेंगे तो आपको एक ही मिलेगा। ईश्वर के अंश के रूप में मानव की मान्यता और बिना किसी भेदभाव के समस्त मानव के कल्याण की भावना इन सभी संतों और भक्तों के वचनों और कर्मों में आपको दिखाई देगी। साथियों, वास्तव में यह भाव ही भारत है। நான் இந்த தருணத்தில் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். பாரதம் என்றும் என்ற உணர்ச்சி நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய ஃபார்மர்ஸ், அதாவது நம்முடைய தோட்டத்தில் தொழில் செய்யும் தொழிலாளர்களில் நீங்கள் காணலாம்.
நீங்கள் வேலை செய்யும் இடத்தில் நம்ம மசூர்களில் காணலாம். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த சோம்நாத் ஆகட்டும், ராமேஸ்வரம் ஆகட்டும், இந்த ஜோதிர்லிங்கல் நீங்கள் காணலாம். 52 சக்தி பீடங்களில் நீங்கள் காணலாம். இந்தியாவில் உள்ள 4 சார் தாம்லில் நீங்கள் காணலாம். இதே விஷயத்தை தான் குரலான திருவள்ளுவரும் கூறியிருக்கிறார். நம்மளது பாரதத்தில் இருந்து டிராவல் செய்த திரு சங்கராச்சாரியா அவர்களும் கூறியிருக்கிறார். குருநானக் ஜியும் நார்த்தில் கூறியிருக்கிறார். குஜராத்தில் நர்சிங் மேத்தாவும் கூறியிருக்கிறார். திரிஷங் தேவும் கூறியிருக்கிறார். துளசியும் கூறியிருக்கிறார். இதெல்லாம் ஒரு மனித நேயம், ஜன் கல்யாண் என்ற ஃபீலிங்கை தான் உணர்த்துகிறது. ஒரு சோஷியல் ஹார்மனி என்ற ஃபீலிங் என்ற உணர்ச்சியை நாம் இதில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். इसीलिए आक्रांताओं ने कितना कुछ नष्ट कर दिया, पर जन जन के भीतर बसे इस भारत का कोई आक्रांता आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। लोगों के मन में यह भारत वैसा ही है जो सदियों पूर्व था, और जब इसकी सीमाएं वैसी नहीं थी जैसी आज हैं। सौराष्ट्र में भी आक्रांताओं के आक्रमण के बाद सौराष्ट्रियंस का भले ही सब कुछ चला गया हो, पर एक अनिवार्य चीज उनके भीतर बची रह गई थी। वह चीज थी उनका अपना भारत। आपने एक कथन सुना होगा कि यू कैन टेक एन इंडियन आउट ऑफ इंडिया बट यू कांट टेक इंडिया आउट ऑफ एन इंडियन, और सौराष्ट्रियन में यह बात पूरी तरह से लागू होती है। நீங்கள் இந்த பாரதத்தில் ஒரு உணர்ச்சியை கொண்டிருக்க வேண்டும். நீங்கள் சௌராஷ்டிரா தமிழர்களாக இருந்தாலும் குஜராத்தி தமிழர்களாக இருந்தாலும் ஒரே ஒரு உணர்ச்சி, பாரதியன் இந்தியன் என்ற உணர்ச்சியை நீங்கள் கண்டுகொள்ள வேண்டும். நீங்கள் பாரதத்தில் எங்கு சென்றாலும் நீங்கள் பாரதியர் என்று நான் தெரிந்து கொள்ள நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதே விஷயத்தில் ஆங்கிலத்தில் கூறினால், நீங்கள் ஒரு இந்தியனை இந்தியாவை விட்டு வெளியேற்றி கொண்டு போகலாம், ஆனால் ஒரு இந்தியனின் மனதிலிருந்து இந்தியாவை நீங்கள் வெளியேற்ற முடியாது என்கிற விஷயத்தை நான் இன்று கூறுவாக கூட்டிக் கொள்கிறேன். अपने आप में विश्वास रखने वाले सौराष्ट्रियंस विजयनगर से होते हुए तमिलनाडु में अस्थायी हुए। वहां के राजा नायक ने उन मेहनती लोगों को जमीन दी, घर दिया, और बदले में उन लोगों ने राजा को सिल्क भेंट किया। कई बार मैं सोचता हूं कि ऐसा क्या था जिसके चलते सौराष्ट्रियन समुदाय बिना किसी खास परेशानी के तमिलनाडु में अपनी पूरी गरिमा के साथ जीवन यापन करने में सफल रहे। एक रिफ्यूजी की तरफ पहुंचने के बाद भी उन्हें तमिलनाडु में पूरा सम्मान मिला है। दुनिया में और भी तो ऐसी घटनाएं हुई हैं। साथियों, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, पर आप सभी यहूदियों और पारसियों के अपने घर से भगाए जाने और रिफ्यूजी बनकर दर दर भटकने के उनके इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आप सभी जानते हैं मुस्लिम्स के भी 72 फिरके होते हैं, 72 सेक्ट्स होते हैं। इवन दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज में भी सारे के सारे 72 सेक्ट्स पाए नहीं जाते हैं। यदि दुनिया के किसी एक देश में पाए जाते हैं तो हमारे और आपके देश केवल भारत में पाए जाते हैं। दुनिया के देशों से जब हमारे यहूदियों और पारसियों को परेशान किया गया तो आकर सुकून और तसल्ली की जिंदगी और खुले आसमान के नीचे जीने का अवसर इस दुनिया में किसी देश की धरती पर प्राप्त हुआ था तो केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती पर प्राप्त हुआ था। मेरे बहनों भाई, இங்கு நான் குறிப்பாக ஒரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். சௌராஷ்டிராவின் குஜராத்தி மக்கள் இங்கிருந்து தமிழகம் சென்ற பொழுது, விஜயநகர் வழியாக சென்ற பொழுதும் அவர்களுக்கு கையை விரித்து அவர்களுக்கு அடைக்கம் கொடுத்த நாயக்கர் அந்த காலத்தில் அவர்களை நான் நினைவு கொள்கிறேன். இங்கிருந்து சென்று கொண்ட தொழில்நுட்பத்தையும் அவர்கள் கொண்டு சென்று கொண்டனர். சில்க் வீவிங் கம்யூனிட்டி என்று கேட்கப்படும் சௌராஷ்டிரியன் தமிழ் மக்கள் மதுரையானாலும் பல டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆனாலும் அவர்கள் வசித்து வந்தனர். நாயக்காரூழிற்காக உதவி சென்று வந்தவர்களும் அவர்கள் இப்பொழுதும் தமிழகம் அவர்களை நன்றாக வைத்திருக்கிறது. தமிழகம் அவர்களை கையோடு சேர்த்து கொண்டு செல்கிறது. நான் ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட விரும்புகிறேன். பாரதம் என்னும் தேசம் யகூதி ஆனாலும் பர்ஷியன்ஸ் ஆனாலும் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த பொழுது இந்தியா அவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தது. உலகிலேயே மிகப்பெரிய முஸ்லிம் நாடுகள் ஆனாலும் பல நாடுகளில் 72 வகையான முஸ்லிம் வகைகள் வேறு எந்த நாட்டிலும் கிடையாது. அது இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்கிறது. யூதர்களானாலும் சரி, பார்சியானாலும் சரி, அவர்கள் இங்க வந்த பொழுதும் ஒரே மந்திரத்தை தான் தமிழானாலும் சொன்னது, குஜராத் ஆனாலும் சொன்னது. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர், வாசுதேவ குடும்பகம் என்றும் ஒரு உணர்ச்சியை தான் இப்பொழுதும் நம்ம கொண்டு இந்தியாவில் வாழ்ந்து வருகிறோம். साथियों, यह भारत जैसे देश के लिए कितने गर्व की बात है कि जहां इन समुदायों को न केवल रहने के लिए शरण मिली बल्कि भारत में रहकर
वे समुदाय भी भारत बन गए, इसका एक अभिन्न अंग बन गए। इसके पीछे के कारणों में मैं जाता हूं तो मुझे भारत की वह सांस्कृतिक परंपरा नजर आती है, कल्चरल ट्रेडिशन वह नजर आता है जो वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली के संदेश के रूप में समस्त विश्व को एक सूत्र में पिरोने का यह संदेश देती है। भारत का यह आदि संदेश आज भी किसी न किसी रूप में दुनिया को देखने को मिलता रहता था। यही वह भावना थी जिसने तमिलनाडु के वासियों को भी, सौराष्ट्रियन समुदाय को बिना किसी भेदभाव उन्हें अपना बना लेने के लिए प्रेरित किया। और यही वह भावना थी जिसके चलते सौराष्ट्रियन समुदाय तमिलियन बहनों और भाइयों के साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे भारत के पश्चिमी सागर का जल घुल मिल जाता है पूर्वी सागर के जल में। நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்பும் ஒரு விஷயம், பாரத தேசம் எல்லோருக்கும் அடைக்கலம் கொடுத்து வந்த ஒரு தேசமாக இப்பொழுதும் வழங்கி வருகிறது. எல்லோருக்கும் ஒரு இடம், எல்லோருக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ், இதை கொடுத்து வரும் ஒரு கல்ச்சுரல் ட்ரெடிஷனாகவும் கொண்டு வருகிறது. பல பல மொழிகளும் பல பல ரிலிஜன்ஸையும் ஃபாலோ கொண்டு வரும் மக்கள் இப்பொழுது ஒன்றாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். அதே போல்தான் குஜராத்தையும் சௌராஷ்டிராவை விட்டு சென்ற நம்ம சௌராஷ்டிரா மக்களையும் தமிழகத்தில் அடைக்கலம் கொண்ட பிறகு தமிழ் மக்களோடு ஒன்றாக ஒன்றி அவர்கள் கலந்து இப்பொழுதும் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் ஆனாலும் அவர்கள் இப்பொழுது தமிழ்நாட்டில் நன்றாகவும் எக்கனாமிக் ப்ராஸ்பரிட்டி கொண்டும் அவர்கள் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள். இந்த விஷயம் அவர்கள் எப்படி கலந்து கொண்டார் என்று நான் ஒரு உணர்வாக சொல்லும் என்றால், வங்கக்கடலிலிருந்து அரபிக்கடல் எப்பொழுது தண்ணீர் எப்படி மிக்ஸ் ஆகிறதோ அதே போல் நம்ம சௌராஷ்டிரா மக்கள் தமிழ்நாட்டிலும் மிக்ஸ் ஆகி இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்றார்கள். आज तक अपनी पैतृक भूमि से अलग रहे इस समुदाय को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से न सिर्फ अपनी पैतृक भूमि पर आने का आप सबको अवसर मिला है, बल्कि इस मिलन को एक महोत्सव के रूप में मनाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, हमारे यहाँ कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी कहीं श्रेष्ठ होती हैं। इसलिए अपनी माता तुल्य मातृभूमि से मिलने का आनंद आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। और यह मिलन आज नहीं हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे तो उनके सामने केवल गुजरात का आर्थिक विकास ही नहीं था, बल्कि उनके सामने गुजरात का सामाजिक विकास भी था, जिसमें सदियों पूर्व सौराष्ट्र से पलायन किए लोगों को उनकी मातृभूमि में से मिलाने का भी महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कार्य भी शामिल था। इसलिए सन 2006 में भी ऐसा एक उपक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। उस समय सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तमिलनाडु में बसे सौराष्ट्रियंस को आमंत्रित किया गया था। और आज का महोत्सव मैं मानता हूँ कि उसी महोत्सव का, उसी उत्सव का एक एक्सटेंशन है, विस्तार है। நான் இங்கு கூறக்கொள்ளும் ஒரு விஷயமானால், தாயையும் தாய் நாடையும் விட மிகவாக உயர்வில் வேறு எதுவும் இல்லை. மதர் அண்ட் மதர்லேண்ட் இஸ் பெட்டர் டு எவ்ரிதிங். இந்த ஒரு விஷயத்தை முன்னோடாக பார்க்கும் பொழுதுதான் இப்பொழுது பாரத பிரதமரான ஸ்ரீ நரேந்திர மோடி அவர்கள் 2006 ஆண்டில் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது சௌராஷ்டிரா யூனிவர்சிட்டியில் இருந்து அவர்களுக்கு ஒரு இன்விடேஷன் கொடுக்கப்பட்டு இங்கிருந்து சென்ற சௌராஷ்டிரா தமிழ் மக்களை மீண்டும் சௌராஷ்டிராவுக்கு அழைக்க வேண்டும், இங்கே ஒரு தமிழ் சங்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற காரியத்தை அப்பொழுது தொடங்கி வைத்தார். அதன் மூலமாக இன்று நம்ம எல்லாரும் இங்கு ஒன்று சேருவதற்காக ஒரு வழிகாட்டை கொடுத்த பாரத பிரதமரை நாம் இன்று உணர்வு கொள்ள வேண்டும், அவரை நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கூறுகிறேன். इस अवसर पर मुझे त्यागराजा भगवापार, वेंकटरमण भगवापार जैसे महान संत की याद आ रही है, जिन्होंने सौराष्ट्रियन भाषा में अपने भजनों के पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित किए थे। इस भूमि पर जैसे संत कवि नरसिंह मेहता हुए, वैसे ही उस भूमि पर वेंकटरमण ने और त्यागराजा भगवापार ने जन्म लिया। இங்கு கூறப்படும் ஒரு விசேஷமான விஷயத்தை நான் கூறக்கொள்கிறேன். இங்கிருந்து தமிழகம் சென்று வாழ்ந்து வந்த சௌராஷ்டிரா தமிழ் மக்களில் இருந்து ஒருத்தர், பெரிய ஒரு மனிதரை நான் இன்று நினைவாக நான் கூறக்கொள்கிறேன். தமிழகத்தில் எல்லாருக்கும் தெரியும், தியாகராஜ பாகவதார் என்றால் எவ்வளவு ஒரு பெயர் என்று எல்லாருக்கும் தெரியும். தியாகராஜ பாகவதரை நான் இன்று இந்த தருணத்தில் நான் நினைவு கொள்கிறேன். சௌராஷ்டிரா மக்களின் பெருமையாக இருக்கும் தியாகராஜ பாகவதரையும் நான் இன்று இங்கு நினைக்கிறேன். அதே போல் அவர் எழுதிய சௌராஷ்டிரா அண்ட் தமிழ் பஜன், அதே போல் தான் இங்கு சந்த் கபீர் நரசிங் மேத்தாவும் குஜராத்தில் அதே போல் எழுதியிருக்கிறார். குஜராத்தின் கௌரவமாகவும் நரசிங் மேத்தா
தமிழகத்தின் கௌரவமாக தியாகராஜ பாவதாரையும் இன்று நம்ம இருந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கூறிக்கொள்கிறேன். श्री कृष्ण को भजने की यह परंपरा सौराष्ट्रियन लोगों ने कभी नहीं छोड़ी। साथ ही महादेव के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले सौराष्ट्रियंस को तमिलनाडु के रामेश्वरम में अपने शिव मिले। इस महोत्सव की इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि रामेश्वरम से लाए गए जल से भगवान सोमनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार इससे पवित्र रूप में कहां देखने को मिलेगा। जिस समंदर के एक किनारे महादेव शिव शंकर का मंदिर स्वयं चंद्र के हाथों प्रस्थापित हुआ और उसी समुद्र के दूसरे किनारे महादेव का मंदिर रामचंद्र जी के हाथों प्रस्थापित हुआ, आज वह दोनों किनारों का मिलन सौराष्ट्र तमिल संगमम के जरिए हो रहा है। இன்று ஒரு மிக உணர்ச்சிபரமான ஒரு காரியம் நடக்கின்றது. இங்கு நடக்கும் சௌராஷ்டிரா தமிழ் சங்கம் சோம்நாத் நகரத்தில் இன்று நடைபெறுவதற்கு ஒரு முக்கியமான விசேஷமும் நாம் கூறிக்கொள்ள வேண்டும். தமிழகத்தின் மிக உயர்வாக கருதப்படும் ராமேஸ்வரம் சிவன் கோயிலில் உள்ள தண்ணீர் நம்ம வங்கக்கடலில் இருந்து அடுத்தடுத்த தண்ணீரை கொண்டு வந்து அரபிக்கடலில் இருக்கும் இந்த சோமநாத கோயிலிலும் நாம் கலக்கும் இந்த ஒரு தருணம் இன்றாக சௌராஷ்டிர தமிழ் சங்கமாக நாம் காண்கிறோம். நீங்கள் விசாரிக்கும் பொழுது ஒரு அரபிக்கடலில் வங்காள கடலில் இருந்து கொண்டு வந்து தண்ணீரை சேர்க்கும் இந்த சோமநாத கோயில் புனிதமாகிறது. அந்த புனிதமாகும் தருணத்தை நான் சௌராஷ்டிர தமிழ் மக்களை இங்கு நான் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறேன். जैसा इस समुदाय का विकास करने का इतिहास रहा है, वैसे ही सोच यहाँ इस उत्सव में देखने को मिल रही है। किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि इस समुदाय ने अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। कला के क्षेत्र में बात करें तो हमारा सौराष्ट्रियन समुदाय पहली पंक्ति में आएगा। भाषा आपकी इतनी सुमधुर कि बगल का सागर अपना खारा पानी छोड़ दे। साहित्य आपका इतना व्यापक जो समस्त मानवता को राह दिखाने का सामर्थ्य रखे। खेल कूद, मनोरंजन और धर्म विज्ञान जैसे सभी क्षेत्रों में सौराष्ट्रियन समुदाय सदैव अग्रगणी रहा है और इसीलिए सौराष्ट्र तमिल संगमम के इस महापर्व में इन सभी क्षेत्रों का बहुत बारीकी से ख्याल रखा गया है। माननीय मोदी जी ने जिस विचार से सौराष्ट्र तमिल संगमम के आयोजन का विचार रखा था, वह विचार आज फलीभूत हो रहा है। अनेक लोग अपने पूर्वजों की पैतृक भूमि से रूबरू हो रहे हैं। इस उत्सव की अनुभूति जब आप तमिलनाडु में ले जाएंगे, तब एक सौराष्ट्र फिर से आपके साथ तमिलनाडु में बसेगा। यहाँ की खुशबू वहाँ भी महकेगी और भारतीय सांस्कृतिक एकता को नए सिरे से परिभाषित करेगी। आप लोगों की उपस्थिति इस बात को दिखाती है कि हमारी सांस्कृतिक जड़ें इतनी गहरी और मजबूत हैं कि बड़ी से बड़ी आंधी और तूफान भी क्यों न आ जाए, इसे हिला नहीं सकता है मेरे साथियों। पर ऐसे अखंड, अटूट और बेजोड़ भारत को भी जोड़ने का आजकल एक फैशन चल पड़ा है। पर ऐसे अखंड, अटूट और बेजोड़ भारत को जोड़ने का एक आजकल फैशन निकल पड़ा है। जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वह भारत को जोड़ने निकल पड़ते हैं। पर भारत कह रहा है कि मैं अखंड हूं, मैं कोई टूटा नहीं हूं, पर वे कह रहे हैं कि ना, मैं तुम्हें जोड़ कर ही रहूंगा। और ये आज से नहीं, लंबे समय से भारत को जोड़ने का कार्य करते चले आ रहे हैं। நான் இன்று நாம் பார்க்கும் பொழுது சௌராஷ்டிர தமிழ் மக்களானாலும் சௌராஷ்டிரத்தின் மக்களானாலும் தமிழகத்தின் மக்களானாலும் குஜராத்தின் மக்களாகட்டும் தேசத்தின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் கலை, ஸ்போர்ட்ஸ், சயின்ஸ், கல்ச்சர், ஆர்ட், மொழி, லிட்ரேச்சர் இந்த எல்லா விஷயத்திலும் நாம் முன்னோடியாக இருக்கின்றோம். இங்கு நடக்கும் இந்த சௌராஷ்டிர தமிழ் சங்கத்தின் உணர்ச்சியை பாரத பிரதமர் நமக்கு இங்கு கொடுத்திருக்கிறார். நீங்கள் இந்த உணர்ச்சியை எப்படி உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், இப்படி ஒரு சங்கமம் நடப்பதால் இந்த கடலில் உள்ள உப்பு ஓடும் போதும் இனிமையாக மாறிவிடும் என்று நான் கூறக்கொள்கிறேன். அதாவது நீங்க வங்கக்கடலிலும் அரபிக்கடலிலும் இருக்கும் உப்புணர்ச்சியும் இந்த தமிழ் சங்கம இனிமையால் அதுவும் மாறிவிடும் என்று நான் நினைக்கிறேன். நம் தமிழகத்திலிருந்து வந்திருக்கும் தமிழ் மக்களும் அதை உணர்வோடு கொண்டு செல்ல வேண்டும் நான் கேட்கிறேன். இங்கு உள்ள உணர்ச்சியை, தமிழ் சங்கமத்தின் உணர்ச்சியை 10 நாளில் உள்ள இந்த உணர்ச்சியை நீங்கள் திரும்பவும் தமிழகம் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று நான் உங்களை கேண்டிக் கொள்கிறேன். நீங்கள் தமிழகம் செல்லும் போது குஜராத்தின் சௌராஷ்டிரையும் உங்களுடைய நேட்டிவ் பிளேஸான சௌராஷ்டிராவை நீங்கள் பார்த்து தமிழகம் செல்லும் போது ஒரு புதிய உணர்ச்சியை நீங்கள் தமிழகத்தில் கொண்டு வருவீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன்.
அந்த புதிய உணர்ச்சி எப்படி என்றால் ஒரு புது மல்லிகை பூ மதுரையில் மலர்க்கும் போல ஒரு உணர்ச்சியோடு நீங்கள் மதுரைக்கும் பல இடங்களுக்கும் செல்வீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். यहाँ आए हुए सभी बहनों भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं. आप सभी का प्रवास सुखद हो. यहां से आप सभी मधुर स्मृतियां ले जाएं और भविष्य में जब कभी भी अवसर मिलता है तो अपने बंधु बांधवों को सौराष्ट्र घूमने आने के लिए उन्हें इंस्पायर करें. यह क्रम सतत ऐसे ही चलता रहे. इसी में इस महोत्सव की सार्थकता है. इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं. आप सबको नमस्कार, वड़क्कम. கடைசியாக நான் கொள்வது பாரதம் உடைக்க முடியாத ஒரு விஷயம். பாரதம் ஒரு இமோஷன். பாரதத்தை ஒன்றாக கொண்டு செல்லும் ஆண்டுகளாக நம்ம கொண்டு சென்றிருக்கிறோம். ஆனால் இப்பொழுதாக தருணத்தில் சிலர்கள் பாரதத்தை ஒன்றாக சேர்க்க வேண்டும் என்று நினைத்து பயன்பட்டு வருகிறார்கள். ஆனால் நான் மீண்டும் கூறுகிறேன், இத்தனை வருஷங்களாக பாரதம் ஒன்றாகவே இருக்கிறது, பாரதம் ஒன்றாகவே இருக்கும். நீங்கள் இங்கே வந்து இருக்கும் இந்த தருணத்தை நன்றாக நீங்கள் உணர்ந்து நீங்கள் திரும்ப தமிழகம் செல்லும்போது நல்ல ஒரு உணர்வோடு செல்வீங்கள் என்று நான் விரும்பிக் கொள்கிறேன். நன்றி. माननीय रक्षा मंत्री श्री, आपके प्रोत्साहनपूर्ण संबोधन और आपकी मानक उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. साथ में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का एवं सभी महानुभावों का हम धन्यवाद करते हैं. आइए सौराष्ट्र तमिल संगमम की भव्य